सतगुरु का फिर शरण गुर आपै। इस पावन पवित्र बाणी दे विच बड़ी ही दुनिया दे विचों एक नवेकली विचार गुरु पातशाह ने बख्शी है। आपां इत्थे एक लफ्ज वरतिया नवेकला बखरा, क्योंकि तो आपां नूं सब नूं पता ना भी गुरु दा सिद्धांत है ही दुनिया च बखरा, गुरु दा जीवन है ही दुनिया चों वखरा, गुरु दी बाणी है ही दुनिया चों वखरी है, ते गुरु दा सिख है ही दुनिया चों वखरा। इहदे च कोई शक ही नहीं। बाणी विच भी आपां बहुत बारी पढ़दे हां, तेरे भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगत हां केरी, बिखम मार्ग चलना। पातशाह ने दस्सिया भी भगतां दी, रब दे प्यारियां दी दुनिया विचों चाल ही वखरी है। वखरी तो भाव की किहो जा किवें तुरदे आ, इहदा मतलब दुनियावी आ ना, उन्हां दा सिद्धांत, उन्हां दा जीवन, उन्हां दे जीवन च निर्मलता वखरा पाना। ਇਹ निर्मलता गुरु नानक साहब ने बख्शी है। मारिया शिक्का जगत विच, ऐसी जगत विच बख्शिश कीती, बाणी दा सच दा होका मारिया, साडे जन्मां जन्मंतरां दे मैले जीवन नूं गुरु ने निर्मल करके रख दिता। ते ओही निर्मलपण नूं दशमेश पिता ने अगे जाके खालसे दा रूप दिता। खालसा जिहड़ा दुनिया दे विचों बिल्कुल नखालस है, निखरिया होया, जिहदी जिंदगी दे विच औगण कोई नहीं, जिहदी जिंदगी सदा ही तृप्त वखरापण। इस करके गुरु साहब जी कहंदे भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया। रब दे प्यारे गुरु दे सिख भगत जन जो भी अपनी जिंदगी दे विच गुरु अनुसार तुरदे ने, वो भगत जन। इत्थे कोई भगत स्पैशल बाणे वाला, स्पैशल पहरावे वाला, स्पैशल कोई अपने जीवन दे विच ढंग भंग करे, गुरमत ओनू नहीं मानदी। गुरमत भगत किनू मानदी है? जिहदे च गुण ने, बिन गुण कीते भगत ना होए। हुण जिहड़ा भी जीव गुणां दा धारनी आ, पातशाह कहंदे ओ मेरा भगत आ, ओहदा संसार दे नाल मेल नहीं बहिंदा, क्योंकि संसारी जीवां दी भावना होर आ ते रब दे प्यारिआं दी भावना अलग होर है। इसे नूं पातशाह ने कमाल कहा। इसे गल नूं गुरु पातशाह ने बख्शिश दे पात्र बनाया। आही गल सुना के ਇਹ गुण कल्ले भगतां च नहीं, कल्ले गुरु दे सेवकां च नहीं, ਇਹ गुण तां बहुत वड्डा है, गुरु विच भी है। ताइयों पंजवें पातशाह कहंदे ने सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक। बड़े बारी आपां सुनिया ना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक आ। हुण गुरु नानक साहब की साडे नालों शरीर करके अलग ने? कोई शरीरक तल ते मन लवो भी आम दुनिया दा कद 5.5 फुट ते गुरु नानक साहब दा 10 फुट, तां वड्डा क्यों वड्डा? खास की है? जीवन दे विच बख्शिश की है? पातशाह जी कहंदे बस इक्को ही बख्शिश है,
ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚ ਬੜਪਣ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਗੁਣ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਚ ਬਹਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਚ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਚ ਬਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੰਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਚਲੋ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਨੀਗਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਲੋਚੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਲੀ ਥਾਲ, ਖਾਲੀ ਕੌਲੀ, ਬਾਟੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀ ਚੱਕ ਲਵੋ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਲੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ? ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗਿਆਨ ਪੱਖੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੀਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੋਜਨ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਥਾਲੀ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕੀ ਗਈ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਕ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਚ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ। ਸੱਚਾ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਾਨਾ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਉਹੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲਤੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਥੜਿਆਂ ਤੇ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਨਿਆਣਾ ਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੁਭਾਅ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ। ਕੁਝ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਅਜਾਮਲ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਊ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਔਗਣ ਤੇ ਗੁਣਤਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਹ ਔਗਣ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੁਣ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਗਾ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਉਹ ਬਰਸਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਊਗਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਛੁਪੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਦਾਤੂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਆਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਖਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ, ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਖੁਲਾਈਏ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਪਾੜ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੰਧ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵੋ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ,
जे कोई निंदा करदा भी है ना पूरे सतगुर दी, एक तां अधूरा हुंदा, अधूरे नूं जो उहदे जीवन च औगण आपां आम ही चितारदे आ। ते जिहड़ा गुण हैगा चलो सियाणा पुरख गुण नूं भी चितारदा हुंदा हैगा भी गुण उहदे च आगा ते औगण उहदे च वड्डा आगा। ते कई बार औगण भारू हो जाण ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਣ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਔਗਣ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਣ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਗਣ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਔਗਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨਾ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਹਨਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਆਵੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆ, ਧੀਰਜ ਦੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਾਵਣ ਗੁਣ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਨਿਵਣ ਨਿਉਣਾ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਤੇ ਖਾਵਣ ਗੁਣ, ਖਾਵਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਮਾਫ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ 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 ਛੱਡੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜਾਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਣਕਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲੋ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਣ ਆਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤਹ ਪਾਪ, ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹ ਕਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਆਪ ਆ, ਤਹਾਂ ਆਪ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਆ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਆ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਡੇਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਗਿਆਨ ਆ, ਦਇਆ ਗੀ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਗਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਛੱਡ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਝੀਐ, ਛੱਡ ਬਸ। ਚਲੋ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਤਹ ਪਾਪ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ। ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਝੂਠ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਐਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਿਓ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਆ, ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਝੂਠ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਝੂਠ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਮਾਲਕ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਲੋਭ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭੀ ਵਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕਾਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤਹ ਆਪ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਆਪ ਵਸਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ, ਵਜ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੇਪਾਲੀ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਭ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਤ, ਮਜ਼ਹਬ, ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਗਾ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਰਹਿਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੋੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਲੜ ਕੇ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰ ਹੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕਰੋੜ ਗਵਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਆਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਵੈਰ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਚਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕੌਣ? ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸੋ ਮਾਲਕ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਗੁਰੂ ਚ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਬਸ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਚ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚ ਨਾ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਿਉ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਆ ਗੁਣ ਹੋਵੇ।
ਖਾਵਣ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰੇ ਵੀ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾਂਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਮਰਜੀ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੇਟ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੇਠੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਨੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਵਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਖਿਆਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਮਿਟੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਲ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਛਤਾਵੇ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਾਸ਼ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੋੜ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਏ ਜੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਓ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬਹਾਦਰ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਾਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਰਵੈਰ। ਜੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਿਰਵੈਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ 554 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਪਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, 14 ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹੇਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਹੇ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਾਵਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਭਾਰੂ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਰਾਵਣ ਨੂੰ, ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਤਲ ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਨਕੰਮੇਪਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਭੰਡਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਆਵੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੁਕਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੱਸਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਨੁਕਸ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਆਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ, ਸੀ ਪਾਪੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਦੇਖ ਕੇ ਧਰ, ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਕੋਈ ਬਿਰਲੀ ਰੂਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦਾਤਿਆ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ 20 30 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਾ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਤੇ ਬਖਸ਼ ਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਨੇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈ ਜੇ। ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਸੀ,
ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਬੁੱਠਾ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਬਿਆਂ ਕਾ ਜਲ। ਹੁਣ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਬਿਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਆਪਣੀ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਸੀਸਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੀਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦਾਗ ਨਾ ਧੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦਾਗ ਸੀਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧੋਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਆਰਸੀ ਆ, ਸੀਸਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਆਰਸੀ ਇਹ ਸੀਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਗੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਤੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਔਗਣਹਾਰੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਕ ਆ, ਮੰਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਨਿੰਦਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਬਿਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਗਾ, ਅੱਧਾ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਗਾ। ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨੀ ਆ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਮਾਲਕ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਪਾਪੀ ਵਿਰਤੀ। ਪਾਪੀ ਵਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਸਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਟੋਬਾ ਸੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਨਾਲੀ ਸੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਟੋਬਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੜਿਆ ਪਿਆ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਟੋਬੇ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼। ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਮੈਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਨਾ 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 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਸੜੇ ਹੋਏ ਟੋਬੇ ਵਰਗਾ ਗਾ, ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਾਲੀ ਵਰਗਾ ਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੜੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਬੁੱਠਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਟੋਬੇ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਬੁੱਠਾ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਬਿਆਂ ਕਾ ਜਲ ਜਾਏ ਸੁਰਸਰੀ।
सुरसरी। फिर पातशाह कहंदे ने मिलत पवित्र पावन होए जावे। सुरसरी कहंदे गंगा नूं, पातशाह कहंदे फिर ना भाई गंगा वर्गा जानी कि गंगा दे साफ पानी वर्गा तेरा मन हो जाएगा। ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਭਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਚਾ ਦਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਸ ਆਹ ਗੁਣ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਕ ਤੋਂ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਵੈਰ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਉਤਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਤਤ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਥਿਰ ਘਰ ਵੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜੀ ਤੁਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਅਚਰਜ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾ। ਅਚਰਜ ਹੈਰਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤੈ ਪਾਪ, ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤੈ ਕਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤੈ ਆਪਾ। ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸਭਨਾ ਭਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਛਕਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਣ ਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਰੋਟੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਛਕ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਬਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਹੁਣ ਛਕਾਂਗੇ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਛਕਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ।
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਗ ਨੰਬਰ 854 ਤੇ 55 ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ